تیاری پکڑ لیں، یہ جنگ دوبارہ شروع ہونے والی ہے اور ممکن ہے کہ اس مرتبہ پہلے سے بھی زیادہ خوفناک ثابت ہو۔ اس وقت امریکہ کے جو حالات ہیں انہیں دیکھتے ہوئے ایک بات ذہن میں رکھیں کہ آپ ڈونلڈ ٹرمپ پر کبھی بھی مکمل بھروسہ نہیں کر سکتے۔ آخر ہوا کیا ہے؟ ذرا یہ مناظر دیکھیے۔ امریکہ نے ایران پر حملہ کر دیا ہے اور جو حملہ کیا گیا ہے وہ انتہائی خوفناک نوعیت کا بتایا جا رہا ہے۔ اس کے بعد ایران نے بھی بحرین اور کویت میں موجود امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا، جس سے صورتحال مزید سنگین ہو گئی۔ امریکہ نے سب سے پہلے ایران کے میزائل اور ڈرون اسٹوریج مقامات کو نشانہ بنایا، پھر ریڈار سائٹس پر حملے کیے۔ اس کے بعد اگرچہ قطر کی مداخلت بھی سامنے آئی، لیکن اس کے باوجود حالات قابو میں نہ آ سکے بلکہ مزید خراب ہوتے چلے گئے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا دنیا بھر میں اکثر مذاق اڑایا جاتا ہے کہ وہ جمعے کی رات حملوں کا حکم دیتے ہیں یا ایسے بیانات جاری کرتے ہیں، پھر اتوار کی رات پیر کی صبح تک جب ایشیائی سٹاک مارکیٹ کھلنے والی ہوتی ہے اسی دوران ایسی سرگرمیاں جاری رکھتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی امریکی مارکیٹ کھلنے کا وقت قریب آتا ہے، اس سے پہلے کوئی ایسا بیان دے دیتے ہیں جس سے مارکیٹ کا رجحان مثبت ہو جاتا ہے۔ گزشتہ 3-4 ماہ سے یہی طرز عمل مسلسل دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اب ذرا اندازہ کریں کہ اس وقت ایران نے بحرین اور کویت میں جوابی حملے کیے ہیں اور یہ حملے انتہائی شدید نوعیت کے بتائے جا رہے ہیں۔ رات بھر حملے جاری رہے، اب بھی کئی مقامات پر سائرن بج رہے ہیں اور اطلاعات کے مطابق کارروائیاں ابھی تک جاری ہیں۔ ایران نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ وہ امریکہ کے فوجی اڈوں پر جہنم برپا کر دے گا، اور اب امریکہ کو معلوم ہوگا کہ جہنم کسے کہتے ہیں۔ یعنی صورتحال اب اس نہج پر پہنچ چکی ہے جہاں دونوں فریق مکمل طور پر جنگ کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ اب ذرا ڈونلڈ ٹرمپ سے پوچھیں کہ کل اپنے ہاٹ لائن پر رابطہ کیا، بات چیت کی، پھر رات کے وقت یہ سب کیا ہو گیا۔ ایک بات بہت واضح طور پر سمجھ لیں کہ اب معاملات مکمل طور پر ڈونلڈ ٹرمپ کے ہاتھ میں نہیں رہے۔ صاف نظر آ رہا ہے کہ امریکی اسٹیبلشمنٹ کا ایک ایسا حصہ موجود ہے جو ٹرمپ کی بات ماننے کو تیار نہیں۔ یہی لوگ حملے کر رہے ہیں اور بظاہر ٹرمپ کو بھی بائی پاس کیا جا رہا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب نیتن یاہو نے معاملات کی باغ ڈور مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں لے لی ہے اور چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے۔ ایران نے معاہدے میں وہ تمام نکات منوا لیے تھے جو وہ چاہتا تھا اور یہ سب طے بھی ہو گیا تھا، لیکن اب اصل مشکل اس معاہدے کو برقرار رکھنا ہے۔ ذرا دیکھیں، اسرائیل نے لبنان کی حکومت کے ساتھ جو معاہدہ کیا، اس کے بعد بھی کئی علاقے اپنے قبضے میں لے لیے اور اب وہاں بھی لڑائی اپنے عروج پر پہنچ چکی ہے۔ ایسے حالات میں اب خود بتائیں کہ دنیا مزید کس حد تک اس پاگل پن کا شکار ہو سکتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جنگ کا آغاز ہو چکا ہے۔ اسی دوران ایران نے امریکی فوجیوں اور امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ بحرین اور کویت میں امریکی تنصیبات پر حملے کیے گئے اور اطلاعات کے مطابق 10 مختلف مقامات پر کارروائیاں ہوئیں۔ یہ حملے انتہائی خطرناک قرار دیے جا رہے ہیں۔ اب خود اندازہ کریں، کیا ایسی صورتحال میں کہیں بھی امن کی کوئی امید نظر آتی ہے؟ ان لوگوں نے تو گویا پاگل پن کی تمام حدیں عبور کر دی ہے۔ اصل سوال اب یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو کس طرح سنبھالا جائے گا، کیونکہ اس کا جواب شاید کسی کے پاس نہیں۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ایران کا فوری جواب صرف 2 مقامات پر مرکوز ہے، بحرین اور کویت۔ آپ جانتے ہیں کہ بحرین اور کویت نے اس وقت تک ایران کے ساتھ کوئی بیک ڈور رابطہ قائم نہیں کیا، جبکہ قطر، سعودی عرب اور دیگر کئی ممالک کسی نہ کسی سطح پر پس پردہ رابطے میں ہیں، جہاں معاملات کو باقی ممالک جیسے قطر، سعودی عرب اور دیگر ریاستوں نے کسی نہ کسی سطح پر ایران کے ساتھ بیک ڈور رابطے قائم کر رکھے ہیں اور ان کے درمیان معاملات کو پس پردہ طے کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ لیکن بحرین کا معاملہ مختلف ہے، کیونکہ وہاں سے ایران کے خلاف سخت موقف سامنے آ رہا ہے اور جنگی کیفیت پیدا ہو چکی ہے۔ کویت کے حوالے سے بھی ایسی ہی صورتحال ہے۔ اسی لیے ایران وہاں موجود امریکی تنصیبات کو نشانہ بنا رہا ہے اور یہ بات امریکہ کو شدید ناگوار گزر رہی ہے، کیونکہ اب باقی ممالک بھی کھل کر اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار دکھائی نہیں دیتے، خصوصاً قطر کے معاملے میں۔ اب ایران کی جانب سے واضح ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ مخصوص علاقوں اور راستوں پر ہی سفر کیا جائے، اس کے علاوہ اگر کوئی ان حدود سے ہٹ کر سفر کرے گا تو ایران اسے نشانہ بنائے گا۔ اسی معاہدے کی روح کے مطابق امریکہ کے ساتھ طے پایا تھا کہ صرف مخصوص روٹس استعمال کیے جائیں گے، لیکن اب حالات یکسر بدل چکے ہیں۔ اب امریکہ مسلسل دھمکیاں دے رہا ہے۔ آج ہی ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ ایران کو مکمل طور پر صفحہ ہستی سے مٹا دے گا۔ اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر ایران باز نہ آیا تو وہ اس پر ایٹم بم استعمال کرنے سے بھی دریغ نہیں کرے گا۔ ذرا اندازہ کریں کہ صورتحال کس نہج پر پہنچ چکی ہے۔ ایک عالمی طاقت کا سربراہ کھلے عام ایٹمی حملے کی بات کر رہا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس قسم کی دھمکیوں کو اب کس قدر معمول کی بات بنا دیا گیا ہے۔ گویا یہ ایک نیا معمول بن چکا ہے کہ جب دل چاہا کسی ملک کو ایٹمی حملے کی دھمکی دے دی، جب چاہا تباہی کی بات کر دی۔
इस वक्त हालात ये हैं कि ट्रंप की ये 8वीं बड़ी धमकी बताई जा रही है और बहुत से लोगों के नजदीक ये पागलपिन की तमाम हदें उबूर कर चुकी है। अब आप खुद अंदाजा लगाएं कि ऐसे शख्स से क्या तवक्को की जा सकती है। कुछ लोग अब भी समझते हैं कि शायद ये सिर्फ धमकियां हैं, लेकिन जब इंतहा पसंद जहन रखने वाले लोग इक़्तिदार में हों तो उनसे किसी भी वक्त किसी भी इक़दाम की तवक्को की जा सकती है। यही असल तशवीश है। असल मसला यह है कि ईरान अब तक अपने मौक़िफ़ पर कायम है, जबकि अमरीका ने मुआहिदा तो किया था, लेकिन अब सवाल यह पैदा होता है कि डोनाल्ड ट्रंप की बात पर यकीन कौन करे। इस वक्त बैन अल-अक़वामी मार्केट भी शदीद बेयकीनी का शिकार है। ट्रंप का अंदाज़न सियासत यही रहा है कि वो आते हैं, धमकियां देते हैं, तबाही और बर्बादी की बातें करते हैं, फिर मुआहिदे पर दस्तखत भी कर देते हैं, लेकिन अब उनके किसी मुआहिदे पर दुनिया एतमाद करने के लिए तैयार नहीं। अगर सिर्फ एप्पल कंपनी की मिसाल ले लें तो उसके सीईओ भी ये कह रहे हैं कि आप आखिर कर क्या रहे हैं। आपकी पॉलिसियों की वजह से हमारी फरोख्त मुतासिर हो रही है, चिप्स की सप्लाई मुतासिर हो रही है, पूरी सप्लाई चीन मुश्किलात का शिकार हो रही है। आखिर उन हालात को कैसे संभाला जाए? लेकिन ऐसा महसूस होता है कि ट्रंप उन बातों को सुनने के लिए भी तैयार नहीं। एक बात हमेशा ज़हन में रखें, शायद कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप को किसी महाज पर शिकस्त हुई तो वो पीछे हट जाएंगे, लेकिन ऐसा सोचना बहुत बड़ी गलती हो सकती है। आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि अगर किसी भी वजह से मिड टर्म इंतखाबात के बाद नताइज उनके हक में आ गए, हालांकि इसके इम्कानात ज्यादा नहीं बताए जा रहे, तो फिर आइंदा 1.5 या 2 साल में वो पूरी दुनिया के लिए मजीद मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। इस वक्त पूरी दुनिया इस शख्सियत से बेहद तंग आ चुकी है। दुनिया की कोई बड़ी ताकत शायद ही ऐसी हो जो उनके तर्ज़न अमल से परेशान ना हो। सिर्फ हुकूमतें ही नहीं बल्कि आम लोग भी इस सूरत हाल से बेजार दिखाई देते हैं। दुनिया की 8 अरब से ज्यादा आबादी में बेशुमार लोग ऐसे हैं जो मुसलसल कशीदगी, धमकियों और गैर यकीनी सूरत हाल से थक चुके हैं। इसी हवाले से व्लादिमीर पुतिन का एक बयान भी काफी मशहूर हुआ था। उनके मीडिया ने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो सुबह एक बात करते हैं, 2 घंटे बाद दूसरी बात, रात को तीसरी बात, और अगली सुबह फिर बिल्कुल मुख्तलिफ मौक़िफ़ इख्तियार कर लेते हैं। यही वजह है कि अब उन्हें एक गैर काबिले एतमाद रहनुमा समझा जाने लगा है। अब जरा अंदाजा करें, दुनिया तीसरी आलमी जंग के दहाने तक पहुंच चुकी थी। इस जंग को रोकने के लिए मुख्तलिफ ममालिक ने अपना किरदार अदा किया। कतर ने कोशिश की, पाकिस्तान ने भी अपना किरदार अदा किया, सऊदी अरब ने भी सिफारती कोशिशें की, तुर्की ने भी सरगर्मी दिखाई और बिलाखिर एक मुआहिदा भी तय पा गया। लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। एक तरफ मुआहिदा किया जाता है, दूसरी तरफ अचानक हमले शुरू हो जाते हैं। जब दिल चाहता है हमला कर दिया जाता है, जब दिल चाहता है कोई नया तमाशा खड़ा कर दिया जाता है। आधा घंटा पहले कहा जाता है कि सब कुछ ठीक है, हालात मामूल पर आ रहे हैं, और फिर अचानक नया बहरान पैदा हो जाता है। सिर्फ 24 से 48 घंटों के अंदर बयानात मुकम्मल तौर पर बदल जाते हैं। पहले कहा जाता है कि हम ईरान के साथ दोस्ती चाहते हैं, हम ईरान से ताल्लुकात बेहतर बनाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वहां सरमायाकारी हो, मामलात मुज़ाकरात के जरिए तय हों। लेकिन सिर्फ 2 दिन बाद ईरान पर हमले कर दिए जाते हैं। फिर ईरान भी जवाबी कार्रवाई करता है और उसके बाद सूरत हाल मजीद खतरनाक रुख इख्तियार कर लेती है। मुसलसल एक दूसरे पर हमले होते हैं। ईरान कहता है कि हम उन पर जहन्नम बर्पा कर देंगे, जबकि दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि वो एटमी हमला करने के लिए तैयार है। जरा सोचें ये किस दर्जे का पागलपिन है। हकीकत यह है कि हम में से बहुत से लोग जो बाइडेन का मजाक उड़ाया करते थे कि उन्हें पसपर्दा इस्टेब्लिशमेंट चला रही है, कम अज कम इस दौर में कुछ ना कुछ तवाज़ुन जरूर मौजूद था। अगरचे फैसले पसपर्दा ताकतें करती थीं, लेकिन इस हद तक गैर मुतवक्के और खतरनाक सूरत हाल पैदा नहीं होती थी। अब मसला यह है कि मौजूदा हालात में किसी को यकीन नहीं कि अगले लम्हे क्या होने वाला है। मुमकिन है आप रात को सुकून से सोईं और सुबह उठीं तो मालूम हो कि तीसरी आलमी जंग बाकायदा शुरू हो चुकी है। यही वो खौफ है जो इस वक्त पूरी दुनिया में पाया जा रहा है। जरा सोचें, आखिर कौन सा ऐसा सदर रहा है जो सुबह और शाम किसी दूसरे मुल्क को एटमी हमले की धमकियां देता रहे। कभी कहता है कि मैं ये कर दूंगा, कभी कहता है कि मैं वो कर दूंगा। अगर वाकई इतना ही एतमाद है तो जाकर शुमाली कोरिया को भी ऐसी ही धमकी देकर देखें। वहां के रहनुमा किम जोंग उन पहले ही कह चुके हैं कि अगर अमेरिका ने ऐसी कोई हरकत की तो उनके मिसाइल सीधे मियामी बीच तक पहुंच सकते हैं। फिर अमेरिका को मालूम हो जाएगा कि फ्लोरिडा, वाशिंगटन और न्यूयॉर्क में क्या सूरत हाल पैदा होती है। लेकिन वहां ऐसी धमकी देने की हिम्मत नहीं की जाती, क्योंकि शुमाली कोरिया खुद भी एक एटमी ताकत है। इसके पास ऐसे बैन अलबर्रे अज़मी बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद हैं जिनके बारे में दावा किया जाता है कि वो अमरीकी दिफाई निज़ाम को चकमा दे सकते हैं। अगर ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई तो नुकसान दोनों जानिब होगा और फिर पूरी दुनिया इसके नताइज भुगतेगी। दूसरी तरफ ईरान के साथ इतनी शदीद कशीदगी और मुसलसल हमलों के बावजूद भी हालात में कोई बेहतरी नजर नहीं आ रही।
इतने हमले हुए, इतनी तबाही हुई, लेकिन रवैये तब्दील होते दिखाई नहीं देते। बहुत से लोगों का कहना है कि अब डोनाल्ड ट्रंप का असल अंदाज सबके सामने आ चुका है। दिलचस्प बात यह है कि बहुत से मुसलमानों ने उनकी इंतखाबी मुहिम में भरपूर हिमायत की, उनके लिए मुहिम चलाई, माली ताउन किया, घरों तक जाकर लोगों से उनके हक में वोट मांगे। इस वक्त उनका यह मौक़िफ़ था कि वो गज़ा की जंग ख़त्म करेंगे, और वो ऐसे सदर हैं जिन्होंने कोई नई जंग शुरू नहीं की। लेकिन आज नाक़दीन का कहना है कि अमरीका की तकरीबन 250 साला तारीख़ में शायद ही कोई ऐसा सदर आया हो जिसके दौर में पूरी दुनिया इस कदर गैर यकीनी कशीदगी और मुसलसल जंगी ख़दशात का शिकार हुई हो। उनके मुताबिक ऐसा महसूस होता है जैसे पूरी दुनिया को पैगामात। डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। राख का ढेर बनाने की फिजा पैदा हो गई हो, जहां हर वक्त नए बहरान और नई धमकियों का खतरा मंडलाता रहता है।